జయ 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 జై వాసవి మాత నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం జై జై వాసవి మాత నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం ఆ జగముల నేలే తల్లి నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం జగముల నేలే తల్లి నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం పదే కన్యకా పరమేశ్వరి నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం కన్యకా పరమేశ్వరి నీకు స్వాగతం తల్లి నీకు స్వాగతం మా కామితదాయిని వమ్మ నీకు వందనం తల్లి నీకు వందనం वर्णं निपालकवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वायुं निपालकवाहयामि उत्तरदिग्भागे कुबेरं निपालकवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऐशान्यदिग्भागे ईशानं निपालकवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ईशानं निपालकवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ऊर्ध्वदिग्भागे ऊर्ध्वपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सविधापयामि प्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये अधोदिग्भागे पृथिवीं दिक्पालिकाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि स्थापयामि पूजयामि तरङ्गप्राणप्रतिष्ठापनं करिष्ये ॐ वसुनीते प्रणस्मासुचक्षप्रणप्राणमेहणो देहि शिरः शण्डं सन्ददलें करिष्ठयां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्दिवास्य वागधरकां श्रीमे महाकालिकां महालक्ष्मी ध्यानम् अक्षस्रपरशोभरे सुरिरं पद्मं धरस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमधिजनजनजं खण्डां सुराभाजनं स्थूलं पूर्वामत्र सरस्वती वरुभजे कुम्भाविदेव्यार्थिनीं कथा चण्डी ध्यानं विद्युधावधवप्रभां मृगपतिं त्रिनेत्रां भजे అందరూ కూడా చెప్పండి నమో దేవ్యై महादेव्यै शक्ति समन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः कन्यका परमेश्वरी माता की ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि हिरण्यार्घ्यं समर्पयामि अथा स्नानं यादवेदसे समवावसोममनं यतो निदः त्रिवेदः सरः परुषगान् विश्वानामे वसन्तं चरितात्यग्निः समर्पणान्तपदान्तरन्तीं वैरोजनीं कर्मफले प्रतिष्ठां दुर्गां देवीं जगमहं प्रपद्ये सुदर्शनरथे यमः अग्ने त्वं पारयाम्यस्मान् भद्रभद्र दुर्गा विश्वा कोशपृथ्वी बहुलान उर्मे भवानोकागतनया गिरियोः विश्वारिणो दुर्गाः यादवेदस्य भर्गणावादरिदातुवरिधे अग्ने अत्रवकमधारणोऽस्माकं बोध्यमिदातमूनां प्रजनादितकुन्दः मानमुग्रमग्निमोहमे पुरमात्सधस्थात् सरः परजदतु दुर्गान् विश्वाक्षामद्देवोदरितात्यग्निः रत्नोजिकमेद्योद्भरे सुरां चहोदानव्यश्चदत्सि स्वाञ्चाग्नेतमं विस्मयस्वात् अभ्यन्तरो भगवानिदस्वात् ओभेर्दुष्टमगिदोदशिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागस्य पृष्ठमुपजम्पदानो वैष्णवीं लोकयमादिविन्दां साध्याजनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् सुधारकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि हस्तम् ॐ उपैतुमां देवदः कीर्तिष्टविनाशः प्रादुर्भूतमस्मिन् कीर्तिमध्यं ददातु मे वस्त्रैः पूजयामि ఇక్కడ
गिरिजायै नमः भुवनेश्वर्यै नमः महाकाल्यै नमः महालक्ष्म्यै नमः मनोन्मन्ये नमः मानवारायै नमः सहस्रशीर्षसंयुक्तायै नमः सहस्रकरमण्डलवासितायै नमः कौसुभवसनोपेतायै नमः रत्नकञ्चुकधारिण्यै नमः गणेशस्कन्दजनन्यै नमः जवाकुसुमभासुरायै नमः उमायै नमः कात्यायन्यै नमः दुर्गायै नमः मन्त्रिण्यै नमः धन्यन्यै नमः जयायै नमः मङ्गलायै नमः सर्वसंभोगिन्यै नमः कराङ्गुलिनभोत्पन्ननारायणदशाकृत्यै नमः सदामररमावाणि संयदक्षिणसेवितायै नमः इन्द्राक्ष्यै नमः मङ्गलायै नमः मालायै नमः चित्रेश्यै नमः विजयाम्बिकायै नमः पञ्चप्रेतासनारूढायै नमः हरिद्राकुङ्कुमप्रियायै नमः महाबलादि बलात्रिणयायै नमः महिलासुरमर्दिन्यै नमः मधुमेधवसंहर्त्यै नमः मथुरापुरनायिकायै नमः कामेश्वर्यै नमः लोकनिष्ठायै नमः भवान्यै नमः चिन्तिकायै नमः सत्यै नमः चक्रराज रथारूढायै नमः दृष्टिस्थिति अन्त्यकारिणे नमो नमः अन्नपूर्णाय नमः जलजिह्वाय नमः कालरात्रिस्वरूपिण्यै नमः शुम्भशुम्भदमन्यै नमः रक्तबीजनिषूदिन्यै नमः ब्राह्म्यादिमातृकारूपाय नमः शुभाय नमः चक्रदेवतायै नमः परमेश्वर्यै नमः बुद्धिपीठकृतवासाय नमः चन्द्रमण्डलमध्यकाय नमः चिदग्निकुण्डलम्भूराय नमः विद्याचलनिवासिन्यै नमः नित्यप्रेमाय नमः पराजिताय नमः भोज्यानपीठनिलयाय नमः निरताय नमः विष्णुसहोदर्यै नमः कृष्णाकरावदनाय नमः वज्रेश्वर्यै नमः मध्यवासिन्यै नमः सर्वमङ्गलरूपाढ्याय नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः भेरुण्डे नमः पराय नमः रुण्डमाला सत्कण्ठाय नमः भक्तामृतमर्दिने नमः पुण्ड्रेक्षुकारोदनाय नमः एकाम्बरेश्वरी देवताय नमः आदित्यग्रहदेवताभ्यो नमः सर्वदेवतास्वरूपिण्यै नमः नानाविधदेवताक्षपुष्पाक्षतानि धूपम् अन्दानं धूपमाध्यापयामि दीपदर्शयामि धूपदीपावनं आचार्यं समर्पयामि वस्तु साकर परिवार महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती चंडी ललिता परमेश्वरी नमः कन्या परमेश्वरी नमः बहुबीज फलानि निवेदयामि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परमेश्वरी यत्पूजितम मया देवी दिव्यचरण अरविंदार्पणम अस्तु। वृंदा परमेश्वरी माता की जय। परमेश्वरी माता की जय। हार
గోమాత రమణ దాదా ఆనందలహరికి ఐశ్వర్యదాయినికి వాసవి మాతకు అభిషేకం వాసవి మాతకు అభిషేకం 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 వాసవి మాతకు అభిషేకం 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 వాసవి మాతకు అభిషేకం. మీకు మొట్టమొదటిగా చెప్పారు కదండి, నేను రాసిన ప్రతి అంటే పాటలో ప్రతి దానిలో మీనింగ్ ఉందనేసి మొట్టమొదటి నేను ఆనంద లహరి అని స్టార్ట్ చేశాను. ఆనంద లహరి అంటే సౌందర్య లహరి మనందరికీ తెలుసు కదండి. సౌందర్య లహరి ఎక్కడైతే చదువుతారో ఆ శబ్ద తరంగాల్లో శంకరాచార్యులు తిరుగుతారు అంటారు కదా. ఆ యొక్క పాటలో 100 శ్లోకాల్లో 41 శ్లోకాలను ఆనంద లహరి అంటారు. కాబట్టి మనందరికీ ఆ యొక్క పుణ్యఫలం కావాలంటే నేను ఆనంద లహరి అని మొట్టమొదటి పదమే ఆనంద లహరి అని పెట్టాను. ఆనంద లహరికి. రెండవది ఏంటంటే వాసవి వారు మొట్టమొదటిగా ఐశ్వర్య ప్రదాయిని ఆవిడ. ఎందుకు వ్యాపారాలలో వైశ్యులు చాలా ముందరగా ఉంటారంటే ఆవిడ అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు 11 శ్లోకాలు మనకి ఇచ్చారు అమ్మవారు. ఎవరైతే ఇవి చదువుతారో వాళ్ళకు ఎటువంటి వ్యాపారంలో ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అనేసి అమ్మవారు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఐశ్వర్య ప్రదాయిని. ఆనందలహరికి ఐశ్వర్యదాయినికి వాసవి వాసవి మాత తెలుసు కదా. వాసవి మాతకు అభిషేకం వాసవి మాతకు అభిషేకం 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 వాసవి మాతకు అభిషేకం. నెక్స్ట్ మొట్టమొదటిగా అమ్మవారు మనకు సరస్వతీదేవి రూపంలో చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆవిడ సరస్వతీదేవి కచ్చపి అనే వీణాన్ని వాయిస్తుంది. మళ్ళీ ఆ తరువాత సరస్వతీదేవి రూపంలో వాసవి అమ్మవారు వచ్చి కచ్చపి వీణని వాయించే ఏకైక మాత వాసవి మాత. కాబట్టి వాణి ప్రసాదినికి వేద స్వరూపినికి జ్ఞాన ప్రదాయినికి అభిషేకం జ్ఞాన ప్రదాయినికి అభిషేకం వాణి ప్రసాదినికి వేద స్వరూపినికి జ్ఞాన ప్రదాయినికి అభిషేకం జ్ఞాన ప్రదాయినికి అభిషేకం 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 వాసవి జ్ఞానాన్ని ఇటు వేదాన్ని మనకు అందిస్తున్నారు. కాబట్టి వాణి ప్రసాదినికి వేద స్వరూపినికి జ్ఞాన ప్రదాయికి అభిషేకం జ్ఞాన ప్రదాయినికి అభిషేకం 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 వాసవి అమ్మవారి సుగుణాల రాశి. అన్ని గుణాలు అమ్మవారి దగ్గర ఉన్నాయంట. అందుకోసమే యుద్ధాన్ని ఆపి శాంతియుతమే మనం యుద్ధం చేయాలి అని ఆవిడ అగ్నిగుండ ప్రవేశం చేస్తుంది. ఆవిడ యుద్ధం చేయాలంటే ఎంతసేపు అండి? ఆదిపరాశక్తి కనిచూపులో అందరినీ ఇచ్చేయగలదు. కానీ మనకి తెలిపేది ఏంటంటే అహింసా స్వరూపిణిగా నేను వచ్చాను. కాబట్టి అహింసను నేను ప్రబోధించాలన్న ఉద్దేశంతో అందుకోసమే సుగుణాల రాశికి ఈ రెండో చరణం సుగుణాల రాశి అని స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఇలా చెప్పాను కదండి, ఫస్ట్ చరణం పల్లవిలో ఆనంద లహరి వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు సౌందర్య లహరి వస్తుంది చూడండి. సుగుణాల రాశికి సౌందర్య రాశికి సత్య స్వరూపికి అభిషేకం సత్య స్వరూపినికి అభిషేకం 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 వాసవి మాతకు నదియాభిషేకం. నది అంటే పెరుగు కదా, అంటే అన్ని గుణాలు కలిసి చక్కగా
మంచి గుణం. ఇప్పుడు పంచామృతాలలో ఒకటి ఏది పెరుగు. మనం పంచామృతం అంటే పాలు, పెరుగు, తేనె, నెయ్యి అని కలుస్తాం కదా. కాబట్టి అది కూడా పెరుగు కూడా అమృతమే కదా. కాబట్టి సుగుణాల రాశికిని సౌందర్య రాశికిని మళ్ళీ ఎవరు? సత్యస్వరూపిణి. ఆవిడ సత్యస్వరూపిణి. సత్యస్వరూపిణికి అభిషేకం, సత్యస్వరూపిణికి అభిషేకం, అభిషేకం, అభిషేకం. వాసవి మాతకు అభిషేకం. అమ్మవారి పలుకులు ఎలా ఉంటాయంటే మనకు చిలుకలు చూపిస్తారు. చిలుకలు చూపించాలంటే అమ్మవారు ఎంత చిలుక ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడుతుంది కదా, అలాగా మధుర సంభాషిణి ఆవిడ. అంటే చాలా చక్కగా మాట్లాడతారంట. అమ్మవారి స్వరం వీణ వాయిస్తారు, పాట పాడుతుంటే పరమేశ్వరుడే పొంగిపోతాడు అమ్మవారు పాడితే, వాసవి అమ్మవారు. అలా అందుకోసమే మధుర సంభాషినికి మమతల తల్లివి మురిపాల వల్లికి అభిషేకం, మురిపాల వల్లికి అభిషేకం, అభిషేకం, అభిషేకం. వాసవి మాతకు మధురాభిషేకం. మధుర అంటే తేనె కదా. కాబట్టి ఈ యొక్క మీనింగ్ చూడండి. మధుర సంభాషిణి మమతలా తల్లి. ఆల్రెడీ అందరికీ ఆవిడ చక్కగా చిలక పలుకులు పలిగే తల్లి. చాలా అందరితో ప్రేమానురాగాలతో మాట్లాడుతుంది. మురిపాల వల్లి. వల్లి అంటే ఎవరండి? సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి భార్య. చూడండి అమ్మవారి పేరు వచ్చిందా వల్లి అనేసి. మధుర సంభాషిణివి మమతలా తల్లివి మురిపాల వల్లికి అభిషేకం, మురిపాల వల్లికి అభిషేకం, అభిషేకం, అభిషేకం. వాసవి అమ్మవారికి తీరతో అభిషేకం చేస్తున్నారు. దాన్ని మధుర అంటారు కదా. నెక్స్ట్ 4 తర్వాత అమ్మవారి మాంగళ్య ప్రదాయిని అమ్మవారు. ఏంటంటే పార్వతీ స్వరూపమే వాసవి అమ్మవారు కదా. అందుకోసమే శుభమొసగు తల్లికిని శుభము కలవల్లికిని శాంతి ప్రదాయికిని అభిషేకం, శాంతి ప్రదాయినికి అభిషేకం. అమ్మవారు చూడండి, శుభమొసగు తల్లికిని. ఏ ఇంట అడుగు పెడితే ఆ ఇంట శుభం అమ్మవారు. కాబట్టి ఇంటింటి వాసవి అమ్మవారు అయ్యారు కదా. శుభమొసగు తల్లికిని శుకము కలవల్లికిని. శుకం ఎలా? చిలక. శుకము అంటే అమ్మవారు కలిసి ఉంది. శుభమొసగు తల్లికిని శుకము కలవల్లికిని శాంతి ప్రదాయినికి అభిషేకం, శాంతి ప్రదాయినికి అభిషేకం, అభిషేకం, అభిషేకం. వాసవి మాతకు నెయ్యాభిషేకం. అమ్మవారికి నెయ్యాభిషేకం అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సౌభాగ్యదాయినివి సర్వమంగళవి సౌమ్య స్వరూపిణికి అభిషేకం, సౌమ్య స్వరూపిణికి అభిషేకం. అమ్మవారు ఎంతో చక్కగా అందంగా ఉంటారు. సౌమ్యంగా తెల్లగా చక్కగా అందంగా ఉంటారు. కాబట్టి ఆ విష్ణువర్ధన మహారాజు మోహించాడు కదా. అందుకోసమే ఆ యొక్క గుణగణాలు కొడుతూ వాసవి మాతకు హరిద్రాభిషేకం. అమ్మవారు చేస్తున్నారు ఈ యొక్క చరణంలో సౌభాగ్యాన్ని ఇస్తున్నారు. అందుకోసమే పసుపుతో అభిషేకం అమ్మవారికి. అందుకోసమే వాసవి మాతకు హరిద్రాభిషేకం. నెక్స్ట్ ప్రతి ఇంట్లో అమ్మవారు చిన్న చిన్న పాపగా అందరూ చాలా ఇష్టపడతారంట అమ్మవారిని. అలా అందుకోసమే ముద్దుగల పాలకిని ముత్యాల రాశికిని మోహస్వరూపినికి అభిషేకం, మోహస్వరూపినికి అభిషేకం. అమ్మవారిని చూస్తూ మనం అందం మైమర్చిపోతాం అన్నమాట. మీకు స్టోరీలో వస్తుంది అమ్మవారి చేతిలో అంటే కృష్ణుడు నోరు తెరిచి మొత్తం బ్రహ్మాండాన్ని చూపిస్తే అమ్మవారి చేయిలో చూపిస్తారు మొట్టమొదటి. అప్పుడు అందరినీ మోహపరుస్తారు. ఆ యొక్క చరణం కోసమే ఈ యొక్క చరణం. ముద్దుగల పాలకిని ముత్యాల రాశికిని మోహస్వరూపినికి అభిషేకం,
చిన్న పాపలుగా చూపిస్తున్నాం కదా, అందుకోసమే అమ్మవారికి వెన్నతో ఉన్నట్టుగా వెన్న అభిషేకం. నెక్స్ట్ మనందరికీ అంటే ఈ యొక్క భూమండలానికి సాక్షిభూతములైన ముగ్గురు అమ్మల అమ్మవారు కంచి కామాక్షికిని, మధుర మీనాక్షికిని, కాశీ విశాలాక్షి రూపానికి, కాశీ విశాలాక్షి రూపానికి అభిషేకం అభిషేకం, వాసవి మాతకు అభిషేకం అభిషేకం అభిషేకం, వాసవి మాతకు పుష్పాభిషేకం. ఆ ముగ్గురమ్మలకి పుష్పాభిషేకం చేస్తున్నాం. తదుపరి లాస్ట్ చరణం. బ్రహ్మాండ నాయకి, భక్త సంరక్షణికి, భాగ్యస్వరూపిణికి అభిషేకం భాగ్యస్వరూపిణికి అభిషేకం. అమ్మవారు బ్రహ్మాండ నాయకి. బ్రహ్మాండ నాయకి అంత పెద్దదైనా ఆ భక్త సులభం అంటే భక్తులు పిలిచేస్తే వచ్చేస్తారు. బ్రహ్మాండ నాయకైనా పర్వాలేదు, ఎంత పెద్దగా గొప్పగా ఉన్నా భక్తులకి అమ్మవారు ఆధీనంలో ఉంటారంట. అందుకోసమే బ్రహ్మాండ నాయకి, భక్త సంరక్షణికి, భాగ్యస్వరూపిణికి భాగ్యాలు అందిస్తారు. అభిషేకం భాగ్యస్వరూపిణికి అభిషేకం అభిషేకం అభిషేకం, వాసవి మాతకి స్వర్ణాభిషేకం. బంగారంతో అమ్మవారికి అభిషేకం. వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాతాకి. కేవలం ఈ యొక్క పాటని నేను ఒక 2 రోజుల్లో రాసేసానండి. అమ్మవారు అలా పరిపిలిచారు. ఎందుకు పాట అనుకోలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. పాటలు కూడా రాస్తాను నేను. బట్ ఈ పాటకి ఏంటో అమ్మవారు స్పెషల్గా ఇంటింటి వాసవి అమ్మవారు చేసేటప్పుడు నాకు ఎందుకో కల్పించిన సంకల్పం అయిపోయింది, రాసేసాను. దానికి కూడా స్వామి మేడం కూడా హెల్ప్ అయ్యారు. శివకుమార్ స్వామి నమస్తే అండి. ఆ యొక్క వారిగా మిసెస్ నాకు అమ్మతో సమానం. ఆవిడని నేను అమ్మ అంటాను, మేడం అంటాను. ఆవిడ కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే కొన్ని పదాల్లో అమ్మవారి పదాల్లో నాకు ఇలా మీనింగ్ ఉంటుందని సహాయం చేశారు. ధన్యవాదాలు. ఈ పాట మీరు యూట్యూబ్ లో కొట్టి చూస్తే ఈ పాట నా పాట వస్తుంది. అభిషేకం వాసవి మాత అంటే వాసవి మాత న్యూ సాంగ్ బై నరహరి మణికంఠ వస్తుంది. ఈ పాట అందరూ పాడచ్చు. ఇంకొకటి మీకు చెప్పాను కదా ఎంత మీనింగ్ ఉందో ఈ పాటలో. అంటే అందరూ వింటే మనకి తెలీదు, బట్ చెప్తే ఇంకొంచెం తెలుస్తుందన్న ఉద్దేశంతో చెప్పాను. వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి మాతాకి. ఈరోజు నన్ను ఆహ్వానించినందుకు మీ ప్రతి కమిటీలో ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి నమస్కారం అండి. నేను అమ్మవారి యొక్క మొన్న అనుకోకుండా నేను దేవరకొండలో నన్ను అడగలేదు, వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోలేదు. ఇలా వేరే అమ్మవారి పాట పాడుతుంటే మధ్యలో కొన్ని వివరణ ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, నా నరకుండా వాసవి మాత ప్రవచనం నరహరి మణికంఠ అని వేసేసారు అక్కడ. అది ఇదేంటో నా పేరు వేసేసారు ప్రవచనానికి. సరే అమ్మవారి సంకల్పం అన్నట్టుగా నేను అక్కడ చెప్పాను. जय माता जय माता जय जय माता, 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 अम्मा मायम्मा वासवी माता, अम्मा मायम्मा वासवी माता, जय माता जय माता जय जय माता, जय माता जय माता जय जय माता. कन्या
కన్యకా పరమేశ్వరి జై వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జై వాసవి కామితార్థ ప్రదాయిని జై వాసవి కామితార్థ ప్రదాయిని జై వాసవి కుసుమ పుత్రికవు తల్లి జై వాసవి కుసుమ పుత్రికవు తల్లి జై వాసవి కరుణించే కల్పవల్లి జై వాసవి అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత జై మాత జై మాత జై జై మాత జై మాత జై మాత జై జై మాత ఆది పరాశక్తివమ్మ జై వాసవి ఆది పరాశక్తివమ్మ జై వాసవి ఆది లక్ష్మి నీవమ్మ జై వాసవి ఆది లక్ష్మి నీవమ్మ జై వాసవి ఆర్యవైశ్య మూలమమ్మ జై వాసవి ఆర్యవైశ్య మూలమమ్మ జై వాసవి ఆదరించు తల్లివమ్మ జై వాసవి అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత జై మాత జై మాత జై జై మాత జై మాత జై మాత జై జై మాత నిన్నే నమ్ముకుంటిమమ్మ జై వాసవి నిన్నే నమ్ముకుంటిమమ్మ జై వాసవి నీ పాదమే రక్ష మాకు జై వాసవి నీ పాదమే రక్ష మాకు జై వాసవి ధనధాన్యములిచ్చు తల్లి జై వాసవి ధనధాన్యములిచ్చు తల్లి జై వాసవి దయచూపరావమ్మ జై వాసవి అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత జై మాత జై మాత జై జై 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 మాత అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత అమ్మా మాయమ్మ వాసవి మాత జై వాసవి జై జై వాసవి జై వాసవి జై జై వాసవి కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా చేయి కలిపి రండి సేవ చేయదారండి చేయి కలిపి రండి సేవ చేయదారండి వాసవాంబ పుత్రులమై వైశ్య జాతి రతనాలై వాసవాంబ పుత్రులమై వైశ్య జాతి రతనాలై ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఆదర్శం మన బాటై ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఆదర్శం మన బాటై వాసవి ఎల్ల శక్తి జగతికి చూపుదాము తిరుగులేని మన ఐక్యత కలిసి నిలుపుకుందాము
కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా. చేయి చేయి కలిపి రండి సేవ చేయదారండి. జాతి పిత గాంధీజీ బోధించిన నీతి భరత జాతి చరిత్రలో స్వర్ణాక్షరమైన ఖ్యాతి. భరత జాతి చరిత్రలో స్వర్ణాక్షరమైన ఖ్యాతి. రాష్ట్రపిత మన పొట్టి శ్రీరాములు బలిదానం అమరజీవి ఆత్మార్పణ ఫలితమే ఈ రాష్ట్రం. అమరజీవి ఆత్మార్పణ ఫలితమే ఈ రాష్ట్రం. కల్వకుంట్ల చంద్రసేన గుప్తాజీ కన్న కలలు దేశ విదేశాలలోన మన వాసవి క్లబ్బులు. కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా. చేయి చేయి కలిపి రండి సేవ చేయదారండి. నీళ్లు లేని చోట త్రాగు నీటికై బోరు వెల్సు ప్రయాణికులందరికీ నీడనిచ్చే షెల్టర్లు. ప్రయాణికులందరికీ నీడనిచ్చే షెల్టర్లు. విద్యార్థుల కోసం నిర్మించిన తరగతి గదులు. వాసవి క్లబ్బులలో వేల కొలది బుక్ బ్యాంకులు. వాసవి క్లబ్బులలో వేల కొలది బుక్ బ్యాంకులు. సేవే మన లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుదాము. సమాజానికంతటికి వెలుగులనే పంచుదాము. కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా. చేయి చేయి కలిపి రండి సేవ చేయదారండి. చెట్లు నాటడం, వికలాంగులకు చేయుతనివ్వడం కోసం కృత్రిమ అవయవాల పంపిణీ, పేదలకు నిస్వార్థమైన సేవ చేస్తున్న మన వాసవి క్లబ్బులు. ఊరూరా చేపట్టిన ఆరోగ్య శిబిరాలు, దానాల్లోకెల్ల గొప్పదైన నేత్రదానాలు. దానాల్లోకెల్ల గొప్పదైన నేత్రదానాలు. నాయకత్వ లక్షణాల చైతన్యపు శిక్షణలు, సామాజిక స్పృహనిచ్చే ఎన్నెన్నో కార్యాలు. సామాజిక స్పృహనిచ్చే ఎన్నెన్నో కార్యాలు. నిస్వార్థమైన సేవ వాసవి ఎల్లాశయమని, జాతీయ సమైక్యత భావమే మన ప్రాణమని. కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా. చేయి చేయి కలిపి రండి సేవ చేయదారండి. చేయి కలిపి రండి సేవ చేయరారండి. వాసవాంబ పుత్రులమై వైశ్య జాతి రతనాలై. వాసవాంబ పుత్రులమై వైశ్య జాతి రతనాలై. ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఆదర్శం మన బాటై. ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఆదర్శం మన బాటై. వాసవి ఎల్ల శక్తి జగతికి చూపుదాము. తిరుగులేని మన ఐక్యత కలిసి నిలుపుకుందాము. కదలి రండి వాసవి ఎల్లారా. చేయి చేయి కలిపి రండి సేవ చేయరారండి. మై మగల్ల తల్లివే ఓయమ్మ మమ్మేలే వాసవంబా.
నిజామాబాదు జిల్లాలోన కామారెడ్డి మన పట్టణములోన కామారెడ్డి మన పట్టణములోన కామారెడ్డి మన పట్టణములోన సిరిసిల్ల రోడ్డులో అందాల గుడిలోన వాసవి మాతగా కొలువుదీరును తల్లి వాసవి మాతగా కొలువుదీరును తల్లి వాసవి మాతగా కొలువుదీరును తల్లి ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఓయమ్మ ఆరాధ్య దేవతమ్మ వాసవి ఆర్య వైశ్యులందరికీ ఓయమ్మ ఆరాధ్య దేవతమ్మ వాసవి నమ్ముకున్న వారిని ఓయమ్మ చల్లంగా చూసే తల్లి వాసవి నమ్ముకున్న వారిని ఓయమ్మ చల్లంగా చూసే తల్లి వాసవి మైమగల్ల తల్లివే ఓయమ్మ మమ్మేలే వాసవంబ మాయమ్మ కరుణ చూపే దేవత ఓయమ్మ కన్యక పరమేశ్వరి మాయమ్మ అందాల గుడిలోన అమ్మకు తోడుగా శంకరుండు నిలిచే పంచాయతనమున శంకరుండు నిలిచే పంచాయతనమున శంకరుండు నిలిచే పంచాయతనమున గణపయ్య జోడంగా గంటలు మోగంగా అభయమునిచ్చేటి ఆంజనేయ స్వామి అభయమునిచ్చేటి ఆంజనేయ స్వామి అభయమునిచ్చేటి ఆంజనేయ స్వామి శుక్రవారం రోజున మాయమ్మ కుంకుమ పూజలంట నీకమ్మ శుక్రవారం రోజున మాయమ్మ కుంకుమ పూజలంట నీకమ్మ పూజలు సేవలతో ఓయమ్మ భక్తుల భజనలంట వాసవి పూజలు సేవలతో ఓయమ్మ భక్తుల భజనలంట వాసవి మైమగల్ల తల్లివే ఓయమ్మ మమ్మేలే వాసవంబ మాయమ్మ కరుణ చూపే దేవత ఓయమ్మ కన్యక పరమేశ్వరి మాయమ్మ కలియుగమందున ఇలలోన వెలసింది కష్టాలు తీర్చేటి కారుణ్య రూపిణి కష్టాలు తీర్చేటి కారుణ్య రూపిణి కష్టాలు తీర్చేటి కారుణ్య రూపిణి పెనుగొండపురమున నిండుగా వెలసింది ప్రేమను పంచేటి రమ్య స్వరూపిణి ప్రేమను పంచేటి రమ్య స్వరూపిణి ప్రేమను పంచేటి రమ్య స్వరూపిణి కొలిచిన వారికెల్లా ఓయమ్మ కోర్కెలు తీర్చే తల్లి వాసవి కొలిచిన వారికెల్లా ఓయమ్మ కోర్కెలు తీర్చే తల్లి వాసవి సుందర రూపిణివే మాయమ్మ సుగుణాల రాశివమ్మ వాసవి సుందర రూపిణివే మాయమ్మ సుగుణాల రాశివమ్మ వాసవి నిన్ను చూసిన చాలు కలుగును జయములు నీ ఎండ ఉంటేనే మా కన్ని శుభములు నీ ఎండ ఉంటేనే మా కన్ని శుభములు నీ ఎండ ఉంటేనే మా కన్ని శుభములు నీ దివ్య రూపము లోకాని కందము నీ దివ్య గానము మధురాతి మధురము నీ దివ్య గానము మధురాతి మధురము నీ దివ్య గానము మధురాతి మధురము రామ సక్కని తల్లివే ఓయమ్మ రతనాల రాశివమ్మ వాసవి రామ సక్కని తల్లివే ఓయమ్మ రతనాల రాశివమ్మ వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి మాయమ్మ బంగారు దేవతవే వాసవి కన్యక పరమేశ్వరి మాయమ్మ బంగారు దేవతవే వాసవి శ్రీలక్ష్మి భూలక్ష్మి ధనలక్ష్మి వరలక్ష్మి అష్టలక్ష్మి నీవే ఆదిశక్తివమ్మ అష్టలక్ష్మి నీవే ఆదిశక్తివమ్మ అష్టలక్ష్మి నీవే ఆదిశక్తివమ్మ సత్యస్వరూపిణి నిత్య సంతోషిని సౌభాగ్యమిచ్చేటి సావిత్రి వాసవి సౌభాగ్యమిచ్చేటి సావిత్రి వాసవి సౌభాగ్యమిచ్చేటి సావిత్రి వాసవి మా ఇంటి దీపమయ్యి ఓయమ్మ చల్లంగా చూడవమ్మ వాసవి మా ఇంటి దీపమయ్యి ఓయమ్మ సల్ల
నమో లోకమాత జయ జగన్మాత నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ ఆర్యవైశ్యులందరికీ మూలం అది నీవేనమ్మా నీ ధర్మ జీవనమే ఆదర్శం మాకమ్మా ఆర్యవైశ్యులందరికీ మూలం అది నీవేనమ్మా నీ ధర్మ జీవనమే ఆదర్శం మాకమ్మా నిన్ను నమ్ముకున్న వారి తోడు నీడవు నీవేనమ్మా నమో లోకమాత జయ జగన్మాత నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ చతుర్భుజివి నీవేనమ్మా చంద్రవదన నీవేనమ్మా అభయమిచ్చు నీదు హస్తం అద్భుతమౌ అమృత కలశం చతుర్భుజివి నీవేనమ్మా చంద్రవదన నీవేనమ్మా అభయమిచ్చు నీదు హస్తం అద్భుతమౌ అమృత కలశం చిలుకతోనే దర్శనమిచ్చు చిన్మయ రూపిణి నీవేనమ్మా నమో లోకమాత జయ జగన్మాత నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ రేణుకవు నీవేనమ్మా మాయదేవి నీవేనమ్మా కలియుగమున వైశ్యులగావా కన్యకగా రూపును దాల్చి రేణుకవు నీవేనమ్మా మాయదేవి నీవేనమ్మా కలియుగమున వైశ్యులగావా కన్యకగా రూపును దాల్చి నీ మహిమను చూపు వేళ నిండు అగ్నికి ఆహుతి వైతివే నమో లోకమాత జయ జగన్మాత నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ నన్ను గన్న తల్లి వాసవాంబ ఓం జయ 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 మాత మా కన్యక పరమేశ్వరి మాత ఓం జయ 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 మాత మా కన్యక పరమేశ్వరి మాత
ఇంత పెద్దగా ఎత్తున తీసుకుపోవడానికి తోడ్పడిందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అయితే ఆ రోజు ఎవరైతే ముందుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు జరుపుదాము, ఒక దేవాలయాన్ని నిర్మిద్దాము అనే ఆలోచన వచ్చిందో వాళ్ళందరికీ ఎప్పుడు మనమందరము కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ రోజు ఎవరైతే ఈ సంకల్పాన్ని మొదలుపెట్టారో వాళ్ళ సంకల్పం రావటముకు, వాళ్ళ మనసులో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడదామనే ఆలోచన రావటమే మనందరినీ ఇక్కడ కలిపిందని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అందుకే వాళ్ళకి కానీ అయితే ఎవరైతే నలుగురు అనుకుంటారో దాని వెనకాల 400 మంది కృతనిశ్చయం ఉంటేనే ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడతారు. కాబట్టి ఏంటంటే మన అమ్మవారి యొక్క ఆలయము నలుగురు అనుకున్నారు, 400 మంది చేతులు వేశారు. అయితే మనమందరం అనుకోవటము, అదేవిధంగా అమ్మవారి ఆశీస్సులు, ఎందుకంటే మనస్ఫూర్తిగా అనుకునే కార్యక్రమం ఏమైనా సరే దైవ సంకల్పము ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను. ఏదైనా మనస్ఫూర్తిగా చేయాలనుకున్నప్పుడు కృతనిశ్చయంతో ముందరికెళ్తుంది, అది సక్సెస్ అవుతుంది. అందులో భాగమే మన దేవాలయం యొక్క నిర్మాణం. అయితే ఒక 3-4 సంవత్సరాలు అనుకోని చాలా వ్యయప్రయాసంతో నిర్మించుకున్నటువంటి ఆలయము. అయితే ఎప్పుడైతే మనం నిర్మించుకొని అమ్మవారి ప్రతిష్ఠ జరుపుకున్నామో ఆ రోజు కార్యక్రమము, నిత్యార్చన కార్యక్రమం అంటే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ పైన రోజు నిత్యార్చన జరుగుతుంది అమ్మవారి పైన. ఇది ఇప్పటికీ 360 రోజులు అయ్యింది. ఎందుకంటే మేము మొదలు పెట్టింది 364 అయితే 4వ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో మొదట్లో ఒక 25 మంది ఉన్నారు. ఈ రోజు 65 ఫ్యామిలీస్ ప్రతి నెల 500 రూపాయలు ఇచ్చి నిత్య అర్చన కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు అంటే చాలా గర్వంగా ఉంది అని చెప్పుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ప్రతి శుక్రవారము ఇప్పటికీ 50 వారాల నుంచి ప్రతి శుక్రవారము అమ్మవారి యొక్క అభిషేక కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము. అయితే సంవత్సరానికి 52 వారాలు, కానీ సంకల్పం తీసుకొని మొదలు పెట్టడానికి ఒక 2 వారాలు జరిగింది. ఇప్పటికీ 51వ వారం, 50th వీక్, 50వ వారం ఇది. అయితే ప్రతి శుక్రవారము ఎంతో మంది కొన్ని వారాలు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు, కొన్ని వారాలు ఊర్ల వాళ్ళు చేశారు. అయితే ఆగకుండా 50 వారాల నుండి ప్రతి శుక్రవారము అభిషేకము, పంచామృతంతో అభిషేకం జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి చాలా చాలా గర్వంగా ఉంది. అది మన గుళ్ళో మాత్రమే జరుగుతుంది, మన యొక్క సభ్యుల సహకారంతో జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా నవరాత్రి కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టుకున్నాము. ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. ఎందుకు అంటే నిత్య అర్చన కార్యక్రమము, శుక్రవారం అభిషేక కార్యక్రమంలో చాలా ఫ్యామిలీస్ కి ఎన్నో మంచి మంచి పనులు జరగటము, మొక్కు ఉన్న వారికి వాళ్ళ కోరికలు నెరవేర్చటము జరగటం వల్ల ఈ నవరాత్రి కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టిన రోజు నుండి ఎంతో మంది సహకారం, చాలా మంది ప్రతి రోజుకి, అంటే మాది దగ్గర 100 రూపాయలు దేవాలయం నుంచి ఖర్చు పెట్టకుండానే 11 రోజుల నవరాత్రి కార్యక్రమాలు చేసినాము అంటే చాలా గొప్పగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. మీరు దేవాలయం నుంచి రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా ఓన్లీ సభ్యుల సహకారంతో, భక్తుల సహకారంతో 11 రోజుల నవరాత్రి కార్యక్రమాలు జరుపుకోగలిగినాం. అయితే ఏదైతే ఇట్లాంటి ఆలోచనలు దినదినాభివృద్ధి రోజుకు మన దేవాలయం గురించి పెరుగుతుంది అనటంలో చెప్తున్నాను అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే మా ఆర్యవైశ్యుల యొక్క ఆలోచనలు, వాళ్ళ యొక్క సహకార స్ఫూర్తి ఎప్పటికైనా ఇదే విధంగా ఉంటాయని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో చిన్న ఆలోచనని చాలా పెద్దగా తీసుకుపోవడం జరిగింది. అయితే ఎన్నో ఆలయాలు, వాసవిమాత ఆలయాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్ అందరూ మన గ్రామంలో ఒకప్పుడు 45 నుంచి 50 ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి. ఈ రోజు 4 కుటుంబాలు మాత్రమే నందివనపర్తి గ్రామంలో వైశ్యులు మిగిలిపోయారు. అయినప్పటికీ అందరినీ దేవాలయం ఒక ఉద్దేశంగా పెట్టుకొని 125 ఫ్యామిలీస్ ని ఒక చోటికి తేవడానికి దోహదపడిందని చెప్పేసి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అయితే ఇట్లాంటి ఈ భావన హైదరాబాద్ నుంచి బంజారా హిల్స్, కొండాపూర్, హైటెక్ సిటీ నుంచి వలస వెళ్ళినటువంటి
శుక్రవారం అభిషేక కార్యక్రమంలో కొంతమంది పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. జయంతి కార్యక్రమానికి ఒక 350 మందికి గ్యాదర్ చేయగలిగినాము. ఒక 70 మందితో కుంకుమార్చన చేసుకోగలిగినాము. ఇట్లాంటి ఈ సంవత్సర కాలంలో ప్రతి ప్రోగ్రాము 100 అనుకున్న చోట 250కి వెళ్తుంది, 200 అనుకున్న చోట 300కి వెళ్తుంది. ఇదే భక్తి శ్రద్ధలు ఎప్పటికీ మీరు దేవాలయం పైన చూపిస్తే అమ్మవారు మన కుటుంబాల పైన ఎప్పుడు ఆశీర్వాదాలు ఉంటాయని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. అయితే ఈ రోజు వచ్చిన ప్రతి భక్తుడికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, అదేవిధంగా మన కొన్ని కార్యక్రమాలు అంటే నవరాత్రులు అనుకోండి, జయంతి రోజు అనుకోండి, విగ్రహ ప్రతిష్ట రోజు అనుకోండి, ఏదైతే అమ్మవారికి అలంకరించుకున్నామో అంటే ప్రతి ఒక్క స్త్రీ ఏంటంటే పూజ చేసుకోవటము, పూజకు సంబంధించిన ఫలాలు అంటే ప్రసాదము, అట్లాంటి కుంకుమ, అదేవిధంగా సందర్భానుచితంగా అలంకరించినటువంటి అమ్మవారి యొక్క వస్త్రాన్ని ఇంటికి తీసుకుపోవడం వల్ల ప్రతి మహిళతో పాటు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులు ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి ఉంటారని చెప్పేసి భావిస్తూ మనము ఒక చిన్న వేలం పాటను ఎందుకు వేలము వేయడానికి గల కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదము మన ఇంటికి తీసుకుపోయినట్టు ఉంటుంది. అదే విధంగా మనము ఇచ్చే ధనము దేవాలయ వృద్ధికి కూడా తోడ్పడుతుంది అని చెప్పేసి నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ చీర వేలంతో వచ్చినటువంటి డబ్బులతోటే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాబో కార్యక్రమాలకి మీ సహకారము అందించినట్టుగా ఉంటుంది, అదేవిధంగా అమ్మవారి ఆశీర్వాదాలు పొందినట్టుగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో వేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ రోజు ఏదైతే మీరు వేలంలో చీరను తీసుకుంటారో వచ్చే సంవత్సరం అంటే నవరాత్రుల కంటే ముందు ఒక నెల ముందు మీరు ఇచ్చుకుంటే సరిపోతుంది. దయచేసి ఈ సహకారము దేవాలయానికి అందించి అమ్మవారి యొక్క కృపకి పాత్రలు అవుతారని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడే వేలం చీర స్టార్ట్ చేస్తామండి, దయచేసి గమనించండి. అయితే ప్రతి అమ్మవారి గుళ్ళో ఏ కార్యక్రమం అయితే ఉంటుందో దాన్ని ఫాలో అవుతూ చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ. అయితే 11 రోజుల్లో భాగంగా అమ్మవారి అలంకరణ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి. ఏ అమ్మవారు తక్కువ ఎక్కువ అని చెప్పి అనను, ఎందుకంటే అమ్మవారి అంశం ఏదైనప్పటికీ చాలా దిగ్విజయమే ఉంటుంది. కాబట్టి అమ్మ శ్రీ వాసవి మాతకి బాలా త్రిపుర సుందరి అలంకరించినటువంటి చీర దేవాలయం వారి పాట 3116 దేవాలయం వారి పాట. దయచేసి ఇంకా వస్తుందని కాదు, ఒక 15 చీరలు మాత్రమే ఉన్నాయి. అదొకటి ప్లస్ ఆ అమ్మవారే కావాలి ఈ అమ్మవారే కాదు అట్లాంటి ఆలోచనలు వద్దండి. ఏదైనా మన వాసవి మాతకి అలంకరించినటువంటి చీరలు అలంకారం మాత్రం బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవి అవతారము. కావున ఆలయం వారి పాట 3116. మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 4000 రూపాయలు. మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 4000 రూపాయలు. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజు యొక్క అలంకరణ చీర అమ్మవారి అలంకరణ బాలా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా వాసవి మాతను అలంకరించినటువంటి చీర మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 4000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య కేర్ ఆఫ్ అల్వాల్ గారి పాట 4500 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట
పాట 6,000 రూపాయలు, పప్పు శివకుమార్ గారి పాట 6,000 రూపాయలు. అంటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమాల్లో ఒక వేద పండితుడే ముందరికి వచ్చి నాకు చీర కావాలి అంటే ఆ అమ్మవారికి ఎంత పవర్ ఉంటుందో అర్థం చేసుకోండి. పప్పు శివకుమార్ గారి పాట 6,000 రూపాయల చీర, పప్పు శివకుమార్ గారి పాట 7,500 రూపాయలు, పప్పు శివకుమార్ గారి పాట 7,500 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట, కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 800 ఒకసారి ఆలోచించండి. కాబట్టి ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 9,500, మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 9,500. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట కుమార్తెలకి అట్లాంటి వేద మంత్రాలకి మధ్యన అలంకరించినటువంటి చీర, దానిపైన కొన్ని వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా అమ్మవారి వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ చీరలు కానీ లేకపోతే దేవాలయ పూజ తర్వాత ప్రసాదాలు కానీ సంబంధించిన ఏ వస్తువు కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట, కానీ యాక్టివ్ ఉన్నారా లేదా అని చూస్తా కానీ కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 10,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 11,000. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట ఆలోచించండి. బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మొదటి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర, శ్రీ వాసవి మాత, బాలా త్రిపుర సుందరి వీళ్ళందరూ 6 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 13,500 రూపాయలు. 13,500 రూపాయలు అంటే టోటల్ గణిస్తే 9 అవుతాయి. 9 అవుతాయి. బాలా త్రిపుర సుందరి దేవి మన వాసవి అమ్మవారికి అలంకరించినటువంటి చీర మొదటి రోజు 13,500. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట, కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 13,000. పప్పు శివకుమార్ గారి పాట 15,000 రూపాయలు. ఈ రోజు ఏదైతే చీర తీసుకుంటామో వచ్చే నవరాత్రులకి ఒక నెల ముందు రోజు ఇవ్వండి. ఇప్పుడే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇస్తేనేమో మహాప్రసాదము, పర్వాలేదు. ఒకవేళ వీలుంటే మాత్రం నవరాత్రి లోపించే ప్రయత్నం చేయండి. మహాప్రసాదం 15,000 రూపాయలు. పప్పు శివకుమార్ గారి పాట 1వసారి. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 15,500 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 15,500 1వసారి. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 15,500 2వసారి. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట, కొండూరి వెంకటయ్య గారు కేరా పల్వాలు 16,000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారు 16,000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 16,000 రూపాయలు 1వసారి. పాట 7,000 రూపాయలు. శ్రీకంఠం, కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 7,500 రూపాయలు. మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 8,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 11,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 11,000 రూపాయలు. నీలా శ్రీనివాస్ గారి పాట 12,000 రూపాయలు. నీలా శ్రీనివాస్ గుప్తా గారి పాట 12,000 రూపాయలు. శ్రీకంఠం గారి పాట 12,500 రూపాయలు. నాళ్ళ నరసింహ గారి పాట, కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 13,500 రూపాయలు. నాళ్ళ నరసింహ గారి పాట 14,000 రూపాయలు. అలంకరించినటువంటి చీర కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 14,500 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 14,500 1వసారి. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 14,500 2వసారి. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 14,500 3వసారి. అన్నపూర్ణాదేవి ఆశీర్వాదం
ఎప్పటికైనా అవసరము. అదే 3వ రోజు శ్రీ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరికి అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణ కోసము అలంకరించినటువంటి చీర దేవాలయం వారి పాట 3116 రూపాయలు. అన్నపూర్ణాదేవి అలంకరణలో ఉపయోగించినటువంటి చీర దేవాలయం వారి పాట 3116. మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 3వ రోజు నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో 3వ రోజు 6వ రోజు లక్ష్మీదేవి అవతారము ఆమె పాట 21,000 రూపాయలు. పాట 21,000 రూపాయలు. రెండవసారి జై బోలో వాసవి మాతాకి, దుర్గాదేవికి. ఈ వాసవి ఆలయం వారి పాట వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి ఇడుకుల యాదయ్య గారి పాట 30,001 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 30,001 రూపాయి. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 30,100. చాలా విశిష్టమైన చీర. శ్రీ శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర. ఆ రోజు కుంకుమార్చనలు, అభిషేకాలు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు అన్నదానందల 33 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 33,333 రూపాయలు. చాలా విశేషమైన చీర. అమ్మవారి అలంకరణ రోజు జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 30,333 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 34,000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 34,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 40,000 రూపాయలు. అమ్మవారి 1,000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 44,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 45,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 45,000 రూపాయలు. శ్రీ శ్రీ వాసవి మాత కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 45,000 రూపాయలు. వాసవి మాత జన్మదినం రోజున అలంకరించినటువంటి చీర 45,000 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట ఒకటోసారి 46,000 రూపాయలు. శ్రీకంఠం గారి పాట 46,000 రూపాయలు. శ్రీకంఠం గారి పాట 46,000 రూపాయలు. శ్రీకంఠం గారి పాట 46,000 రూపాయలు. శ్రీ శ్రీ వాసవి మాత కన్యకా పరమేశ్వరి జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర 46,000. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 46,500 రూపాయలు ఒకటోసారి. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 46,500 రూపాయలు. వాసవి మాత జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర కొండూరి వెంకటయ్య గారు కేర్ ఆఫ్ అల్వాలు, కొండూరి అల్వాలు వారి పాట 48,888 48,888 రూపాయలు. కొండూరి శ్రీకంఠం గారి పాట 48,888 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 49,000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 49,000 రూపాయలు. వాసవి మాత జయంతి రోజు అలంకరించినటువంటి చీర చాలా పవిత్రమైన చీర. ఆ రోజు కుంకుమార్చనలు, అభిషేకాలు, అన్నదానాలు, చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు అలంకరించినటువంటి చీర కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 49,000 రూపాయలు. కొండూరి వెంకటయ్య గారి పాట 49,000 రూపాయలు ఒకటోసారి. 49,000 రూపాయలు ఒకటోసారి. కొండూరి వెంకటయ్య గారు పాట 22,500 రూపాయలు. 22,500 ఒకటోసారి. మంచన ప్రభాకర్ గారి పాట 22,500 10,000 రూపాయలు. మునుగోటి శ్రీనివాస్ గారి పాట
కొండూరు వెంకటయ్య గారి పాట 11,000 రూపాయలు. కొండూరు వెంకటయ్య గారి పాట 11,000 రూపాయలు. మునుగోటి శ్రీనివాస్ గారి పాట 12,000 రూపాయలు. శ్రావణ శుక్రవారం వడిపీయ కార్యక్రమం పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజు చాలా మంది అమ్మవారికి బుద్ధిం శ్రియం బలం ఆయుష్యం తేజ ఆరోగ్యం దేహి మే అవ్యవాహన శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన ఎవరి గోత్రం పేర్లు మనసులో చెప్పుకోండి. ఆ వరములొసగే వాసవి మాత మహిమ తెలుసుకోండి. మీ కరములెత్తి కన్యకదేవి కరుణను పొందండి. ఆ వరములొసగే వాసవి మాత మహిమ తెలుసుకోండి. మీ కరములెత్తి కన్యకదేవి కరుణను పొందండి. ధరణిలోకి అరుదెంచిన దయగల్ల మహతల్లి ఆర్యవైశ్యుల పాలిట వరమైన కల్పవల్లి ఆపదలే తీర్చుతున్న ఆ దేవదేవకిని పూజించండి, అంతా కీర్తించండి, దర్శించండి, తల్లి దయ పొందండి. ఆ వరములొసగే వాసవి మాత మహిమ తెలుసుకోండి. మీ కరములెత్తి కన్యకదేవి కరుణను పొందండి. పెనుగొండాపురములోన దండిగా వెలసింది తల్లి, పేరుకున్న చీకటంత తొలగించి వేసింది. పెనుగొండాపురములోన దండిగా వెలసింది తల్లి, పేరుకున్న చీకటంత తొలగించి వేసింది. ముక్తి మార్గమున చూప భక్తుల కగుపిస్తుంది, ముక్తి మార్గమున చూప భక్తుల కగుపిస్తుంది. శక్తి రూపిణై తల్లి శరణు చూపుతున్నది. జనులారా మీరు దర్శించండి, కనులారా చూసి తరించండి. జనులారా మీరు దర్శించండి, కనులారా చూసి తరించండి. ఆ వరములొసగే వాసవి మాత మహిమ తెలుసుకోండి. మీ కరములెత్తి కన్యకదేవి కరుణను పొందండి. అమృత కలశముతోటి అఖిలము కాపాడుతుంది. ఆర్తుల కన్నీళ్లు తుడిచి సకలం అందిస్తుంది. అమృత కలశముతోటి అఖిలము కాపాడుతుంది. ఆర్తుల కన్నీళ్లు తుడిచి సకలం అందిస్తుంది. జగజ్జనని అందరికీ జయములనందిస్తుంది. జగజ్జనని అందరికీ జయములనందిస్తుంది. ముచ్చగాలను కావగ భువికే అరుదించింది. జనులారా మీరు పూజించండి, కనులారా చూసి కీర్తించండి. జనులారా మీరు పూజించండి, కనులారా చూసి కీర్తించండి. ఆ వరములొసగే వాసవి మాత మహిమ తెలుసుకోండి. మీ కరములెత్తి కన్యకదేవి కరుణను పొందండి.
కన్యక పరమేశ్వరిని దర్శించిన ధన్యము, ఆ దేవిని పూజించిన కలుగునెంతో పుణ్యము. కన్యక పరమేశ్వరిని దర్శించిన ధన్యము, ఆ దేవిని పూజించిన కలుగునెంతో శివాయ నమ శివాయ. అన్యవస్త్రము చేత వీరబలిక కుడి చేత నరకంగా బొబ్బ పెట్టంగా అక్షయాగం బెల్ల అల్లడిల్లే అక్షయాగానికి ఉచ్చరా చేతని శ్రీ దేవతలు మూల కోట్లు పోయినే నరకంగా కరుణలై రక్తంబు వాగువారే ప్రళయ రుద్ర పరమ కృపాల సముద్ర తండ్రి వీరభద్ర దక్షుడు యజ్ఞంబు తలబెట్టినంతనే బ్రహ్మదేవుని గుండె భగ్గుమనియే ఇంటి రాసులారా విన్నపం బొక్కడే కలగంటి ప్రళయ రుద్ర పరమ కృపాల సముద్ర వినత శివరుద్ర మా తండ్రి వీరభద్ర ఆర్యవైశ్యులకు నీవే ఆరాధ్య దైవమై అనురాగమును పంచే సుందరి అలివేనివై. ఆర్యవైశ్యులకు నీవే ఆరాధ్య దైవమై అనురాగమును పంచే సుందరి అలివేనివై. ఆది అంతమూలేని ఆనంద రూపిణివై అంతట నిండినవమ్మ ఆది లక్ష్మి నీవమ్మ. పరమేశ్వరివే ఆది పరాశక్తివే మమ్మేలే మా తల్లి జగదీశ్వరి ఓం జగదీశ్వరి.
పరమేశ్వరివే ఆది పరాశక్తివే మమ్మేలే మా తల్లి జగదీశ్వరి ఓం జగదీశ్వరి జయ జయ హే వాసవి జయ జయ శ్రీవాసవి జయ జయ హే వాసవి జయ జయ శ్రీవాసవి జయ జయ హే వాసవి జనప్రియ జయ వాసవి జయ జయ హే వాసవి జనప్రియ జయ వాసవి పరమేశ్వరివే ఆది పరాశక్తివే మమ్మేలి మా తల్లి జగదీశ్వరి ఓం జగదీశ్వరి పరమేశ్వరివే ఆది పరాశక్తివే మమ్మేలే మా తల్లి జగదీశ్వరి ఓం జగదీశ్వరి